ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ
गुरु दरबार विच पहुँचे हों, आओ कुछ कुछ मिनटां वास्ते अपने ख्यालों नूं, मन विरतियां नूं शब्द विचार दे नाल जोड़न की खेचल करो। आप जी नूं पता है शहीदियां दे दिन चल रहे हैं, साहिबजादियां दी शहीदी आपां जोड़ मेला थां थां ते पिंडां दे विच, शहरां दे विच, देश दे विच, विदेश दे विच कोई किवें शहीदां नूं याद करदा है। सो आपां भी अज शहीदां नूं याद करिए, जिन्हां ने साडे वास्ते, साडी कौम वास्ते, देश वास्ते अपना आपा कुर्बान कीता, अपना आपा वार गए। नाम जपना, वंड छकना, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, ये तो है ही सी गुरु नानक साहिब तो लैके। जदों फिर गुरु अर्जन देव तत्ती तवी ते बिठा के उन्होंने शहीद किया गया, तो छेवें पातशाह ने फिर पीरी दे नाल मीरी नूं जोड़िया। नौवें पातशाह ने अपना बलिदान दिता, अपने सीस भेडा किया दिल्ली जाके, ते गुरु गोबिंद सिंह जियां ने खालसा पंथ साजिया। जुल्म दे नाल टक्कर लई दशमेश पिता ने, फिर पिछे नहीं हटे, पिछे नहीं मुड़े, अपना सारा कुछ वार गए, कुर्बान कर गए। जदों आनंदपुर तो चले सन, आनंदपुर छड्ड के रात दे समय निकले सी आनंदपुर साहिब दे विचों परिवार दे समेत, सिंघां दे समेत, माता गुजरी जी दे समेत, माता सुंदर कौर साहिबदेवां दे समेत सरसा नदी तक कट्ठा आया परिवार। पिछे मुगलों ने, जालमां ने जदों हमला किया, सरसा नदी ते परिवार विछड़ गया। आप जी नूं पता है छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी दे नाल, वड्डे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल, माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, भाई जवार सिंह, भाई मनी सिंह होरां दे नाल गुरु जी के हुक्म अनुसार दिल्ली वल नूं सरसा तक इकट्ठे आए। जदों सवेर दे वेले आसा की वार का कीर्तन होया, ते महाराज ने आख्या भी सरसा दे विच घोड़े ठेल दिओ, आपां दूर पहुँचना है, मंजिल अपनी दूर है, उरे रुकण का समा नहीं। गुरु साहब जी सरसा नदी पार करते हुए, गुरु के महल सरसा नदी पार करते हुए अगे लंघ गए, ते माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता जी सोचते हैं भी पानी की भरी नदी वगदी है, ते इत्थे फिर मैं हुण बच्चियां नूं चुप कराओ बई। सो इदां भरी नदी वग रही है पानी की, मैं बच्चियां नूं लैके, साहबजादियां नूं लैके पार नहीं हो सकती। सर्दी भी अंतां दी पै रही है, सारा बहीर निकल गया क्योंकि धुंध भी बड़ी पै रही है, नेरा है, अजे दिन चढ़िया नहीं सी, सारे निकल गए। माता जी कल्ले ही वेख रहे ने, साहिबजादे देख रहे ने भी सारे चले गए, सारी सानू छड्ड गए ने। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह गल्लां करदे ने आपसी बई सारी चले गए, माता जी भी चले गए, पिता जी भी चले गए, अजीत ते जुझार सिंह भी चले गए, सानू कल्लियां नूं छड्ड गए, सारी चले गए। अपने जथे तो, अपने साथियों तो विछड़ के साहिबजादे माता जी नूं पुछदे ने, माता जी पिता जी किधर चले गए शाही लश्कर लेके? अपने सिपाही किते नज़र नहीं आउंदे, दिन भी चढ़ गया हुण भी कोई नेड़े तेड़े नहीं, आपां नूं इत्थे छड्ड गए, आप किधर निकल गए? अजीत सिंह ते जुझार सिंह जंग जंग दे चाह विच अपना ख्याल तक नहीं कीता, आपां नूं छड्ड गए, आप चले गए। फिर आपस में ही गल्लां बातां करदे ने साहिबजादे, माता जी सुनदे ने।
ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਆਏਂਗੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕਰਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਕਰਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੀ ਗਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਛਿਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੰਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਉਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨੀਂਦਰੇ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ, ਸੌਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਸੀ ਮਲਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਵੇਖੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਤੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗ ਤੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗ ਤੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗ ਤੇ, ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਆਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਫਿਰ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁੰਮੇ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਝਿਉਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਕਰਮੂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਰਮੂ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੇੜੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਸੀ ਕਰਮੂ ਦਾ। ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਮੂ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਉਰਫ ਕੁੰਮਾ, ਕੁੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਬੇੜੀ ਤੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਲਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਮਲਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਇਆ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਤਰਖਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਮੋਂ ਭਾਵ ਕੁੰਮੇ ਝੀਵਰ ਦਾ ਪਿਓ ਮਲਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ ਕੁੰਮਾ, ਮਲਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਕੱਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੁੰਮੇ ਝੀਵਰ ਨੂੰ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੇ। ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਮੜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ,
ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਕਰਮ ਦੀਨ, ਕਰਮ ਦੀਨ। ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਰੱਖਤਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਮੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਰਮਦੀਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ, ਫਿਲਮ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੰਗ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੰਗ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰੰਗ ਤੇ याद अपने दुखां दी आई, लालां ते आया दुख वेख के। याद अपने दुखां दी आई, लालां ते आया दुख वेख के। याद अपने दुखां दी आई, लालां ते आया दुख वेख के। याद अपने दुखां दी आई, लालां ते आया दुख वेख के। अपने लालां ते आया, लालां ते आया। ਇਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿੜਕ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ 2 ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਸ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਧਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 7 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਕਰਮਦੀਨ ਮਲਾਹ ਆਇਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਗੰਗੂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੇੜੀ ਵਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਇਸ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਮੂਹਰਾਂ ਤੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 3 ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਧੀਏ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਧਨ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਕੂੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ
ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਏਕ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੰਗੂ ਹੈ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਦੀਨ ਮਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣਾ ਖਾਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਬੇੜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਮਦੀਨ ਨੇ, ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 5-7 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਰਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਲਾਹ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਰਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮਲਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਭਜਨ ਸਰੂਪ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਉੱਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਕੀਮੇ ਦੇ ਇਸ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੇੜੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਤੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ। ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਮਦੀਨ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ। ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਸ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ। ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਪੱਲੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛਕ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਸੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਪੂ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਆ ਚੱਪੂ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾ। ਚੱਪੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਭਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਅੜੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਕਰਮਦੀਨ ਨੂੰ, ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੰਦ। ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੋੜੇ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਖੇਸ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਦੋੜੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਖੇਸ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਣਜਿਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਸੱਥਰ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਬਹੁਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। 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 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ
ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਚੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ, ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ CID ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਦੀ, CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੇਠ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ। ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੀਚ ਗੰਗੂ ਕੋ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਾ, 3 ਲੀਨੋ ਮੋਤੀ ਸੰਗ ਪੰਗਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਇਕੱਠੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੱਕ CID ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਝੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੱਦੋ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਮਦੀਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਹਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਇਹਦਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਮਦੀਨ ਨੇ, ਕੁੰਮੇ ਮਲਾ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, 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 ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਕਰਮਦੀਨ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ 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 ਵਾਰ ਗਿਆ। ਕਰਮਦੀਨ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਣਾ ਸੰਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਣਾ ਸੰਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛਤਬੀੜ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਪੜਚਿੜੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਚਾਪੜਚਿੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਮਦੀਨ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਉਹ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਾਕੂਏ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਛੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਅ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਦੌੜਿਆ। ਕਰਮੂ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੱਪੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਪੂ ਸੀ ਬਸ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 2-4 ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਫੇਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਚਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਚਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ। ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਮੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਮੇ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਕਰਮਦੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਮਾ ਮਲਾਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਾ ਸਾਖੀ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਜਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਮਰਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਈ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ।
ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸ਼ਬੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸ਼ਬੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸ਼ਬੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸ਼ਬੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਰੰਗ ਲੈ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਭਰ ਗਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਿਆਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਟਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣ ਭੂਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। 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 ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ,
ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ जब आपकी औद निदान बनाया ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ। ਕਰਮੂ ਤੋਂ ਕਰਮਦੀਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਮਦੀਨ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰੀਏ, ਜੇ ਮਰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰੀਏ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰੀਏ। ਹੈ ਮਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ, 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 ਹੈ ਮਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਮਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ, 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 ਹੈ ਮਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਿਆਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਖੀਐ ਆਗੈ ਸਾਚੀ ਦਰਗੇ ਪਾਵੈ ਮਾਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ 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 ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਦੀਨ ਤੋਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਸ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗੂ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਰਮਦੀਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਨਕਾ ਨਗਰ ਸੀ ਸਰਹੰਦ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2020 ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। 2021 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੌਰੀਆਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੇ, ਭਾਈ ਕਈ
ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੌਰੀਆਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ। ਸੁਣਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਗੋਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨਾਈ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨਮਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨਾਈ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਪੁਕਾਰ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਬੋ ਪਿਆਰੋ ਭਾਇਆ। ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਦ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਸਰਦੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਮੁੜੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਕਾਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਰਾਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।